धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी के पावन बचन सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद होणगे। आखा जीवा विसरै मर जाऊं। साडे आखण दे विच अते जिस आखा जीवां दी गल धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने कीती है उहदे विच बहुत फर्क है। बड़ी डूंगी गल धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने सानू समझाई है। चेते रखिया जे गुरमत दे अंदर कथनी ते करनी वख वख नहीं, कथनी ते करनी अलग अलग नहीं। जेकर साडी कथनी ते करनी एक नहीं तो इसनू आखा जीवा नहीं किया जा सकता। असी सिर्फ जुबान तो एक ओंकार कहने आ, हजे अंदरों ते बाहरों एक होए नहीं। इसनू आखा जीवा नहीं कह सकते। असी जुबान तो अकाल पुरख परमात्मा दे गुण गाउने आ, पर वो गुण साडे अंदर नहीं। इसनू आखा जीवा नहीं कह सकते। असी निरभौ ते निर्वैर कहने आ अकाल पुरख परमात्मा नू, पर असी अंदरों ते बाहरों निरभौ ते निर्वैर नहीं होए। इसनू आखा जीवा नहीं किया जा सकता। अंदरों ते बाहरों एक होना पवेगा। जेकर अंदरों ते बाहरों एक नहीं, इसनू आखा जीवा नहीं किया जा सकता। गुरु अमरदास पातशाह जी दे पावन बचन ने बाहरों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। जेड़े बाहरों कुछ होर ने ते अंदरों कुछ होर ने। जुबान तो अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करते ने, अकाल पुरख के गुणों दी गल्लां करते ने, पर अंदर गुण है नहीं। पातशाह जी ने आख्या तिनी जन्म जुए हारिया। साडे जीवन के हालात की ने? बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही कच करे छुपाया। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरै अथा। जेकर आ हालात जीवन दे रहे तो इसनू आखा जीवा नहीं किया जा सकता। जिस आखा की गल धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने की है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने आखिया जियो निर्मल बाहरों निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। अंदरों ते बाहरों एक होना पवेगा। गुरु के उपदेश नूं जीवन के अंदर कमाउणा पवेगा, तां असीं कह सकते हाँ आखा जीवा। जेकर अंदरों ते बाहरों एक नहीं तो भगत फरीद जी ने आखिया है जिन मन होर मुख होर। जिहड़े मन करके कुछ होर ने, मुख करके होर गल्लां करदे ने, वो की ने? वो कच्चे ने। पर धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने कच्चियां दी नहीं सच्चे की गल की है। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उन्हां दी गल की जिन्हां दा प्यार मन करके गुरु दे नाल है। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया वो सच्चे ने। धन श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उन्हां दी गल की जिन्हां ने गुरबाणी नूं अपने जीवन दे अंदर कमाया है। उसनूं कहा जाता है आखा जीवा। जदों आपां इतिहास नूं पढ़दे हाँ, मीर मन्नू की जेल बारे असी बहुत वार सुनिया भी होना है ते पढ़िया भी होना है। जालमां दे वल्लों उस वेले बहुत सीहे दिते गए। सवेर तो लैके शाम तक चक्की चलाई जाती सी, पर नितनेम कदी नहीं सी खुंजाया। जदों नितनेम का समा हुंदा सी, नितनेम जरूर किया जाता सी, चाहे तसीहे दिते जा रहे सन। यह है आखा जीवा। साडे जीवन के हालात की ने? असी जुबान तो सिर्फ कहने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, पर जदों जीवन के अंदर कोई मुश्किल आउंदी है ना, असी दोष रब का कढ़ना शुरू कर देने हैं। पर पातशाह जी ने आख्या दद्दै दोष ना देऊँ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। ये साडे जीवन के हालात ने। असी रब का दोष कढ़ना शुरू कर देने जीवन के अंदर जदों कोई मुश्किल आ जाए। पर असी झात मार के वेखिए उन्हां मावां वल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਣ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 1.25 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨੇਜਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਭਰਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੀ 1000 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾ ਨ ਕੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾ ਨ ਕੀਜੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੰਝਾਇਆ ਕਦੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਭਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾ ਲਵੇਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬੁਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਚਾਬੁਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਲੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂ ਨ ਕੀਜੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਣਤਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।